اب میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مفتی رفیع الرحمن نورانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ حضرت کا نعروں سے بآواز بلند استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما اکابرین اہل سنت، زعماء ملت، استاد العلماء حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد جان نعیمی دامت برکاتہم العالیہ، امیر مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ سندھ، کراچی کے امیر محترم فاضل نوجوان برادر مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ محمد زبیر ہزاروی اور ان کی پوری کابینہ، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کراچی کے اس کلب کے اندر نشتر پارک میں منعقد ہے۔ مرکزی جماعت اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال بھی ختم نبوت منعقد کی، اور آج پھر اس اکتوبر کے مہینے میں کراچی کے اس کلب میں ختم نبوت کانفرنس منعقد کر کے یہ پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آج بھی شہر کراچی میں موجود ہیں۔ حضور قائد ملت اسلامیہ مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی کے یہ نورانی اولادیں موجود ہیں کہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا، تحفظ کیا، اور ان الکفر ملت الواحدہ کو پیغام دیا کہ قیامت کی صبح تک امام شاہ احمد نورانی کے چاہنے والے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کریں گے۔ میرے دوستو، آج یہ عظیم الشان کانفرنس دنیا کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ جس طرح عقیدہ ختم نبوت کا دفاع جنگ یمامہ کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، پاکستان کی سرزمین پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی اولاد حضور قائد ملت اسلامیہ مرشد کریم علامہ شاہ احمد نورانی نے اس عقیدے کا دفاع کیا ہے۔ آج شہر کراچی کے غیور مسلمانوں، تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ وہ شہر کراچی ہے کہ جب علامہ شاہ احمد نورانی کسی جلسے سے خطاب کرتے تھے تو گولیاں چلتی تھی، حضرت پر اٹیک ہوتے تھے، لیکن آپ نے اپنی قوس، آپ نے اپنے جو مقاصد حسنہ ہے اس سے پیچھے ایک قدم، ایک انچ بھی نہیں ہٹے۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں، اغیار نے علامہ شاہ احمد نورانی کو اپنا قائد تسلیم کیا، اور جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے علامہ شاہ احمد نورانی کی ہمیشہ مخالفت کی۔ کوئی لوگ اپنے جنازے پیش کرتے ہیں، کوئی لوگ اپنے جلسے پیش کرتے ہیں، لیکن بتا دینا چاہتا ہوں علامہ شاہ احمد نورانی نے یہ سارے غم اپنی سینے میں چھپا کر رکھے اور کبھی بھی مایوسی اختیار نہیں کی، اور زندگی کی آخری لمحے تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے رہے، مقام مصطفیٰ کا تحفظ کرتے رہے، اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ مشکلیں تکلیفات تو آئیں گی لیکن پیچھے مت ہٹنا،
हिम्मत और ताकत के साथ आगे बढ़ते जाना। आज तो हर बंदा ये दावा करता है कि मैं खत्म नबूवत का काम करता हूँ, मैं निजाम मुस्तफा की बात करता हूँ। ये वो शहर कराची है कि जब यहाँ पर अल्ताफ हुसैन की जारागर्दी थी, चारों तरफ उसकी आवाज होती थी, उस वक्त अल्लामा शाह अहमद नूरानी हक और सदाकत की आवाज को बुलंद करते थे। इस बात को दुनिया ने भी समझा। आपको पेशकशें भी हुई, आपको ऑफरें भी हुई, हत्ता कि आप जब अकीदा खत्म नबूवत के लिए असेंबली के फ्लोर पर गए तो हमारे ये अकाबरीन हमें बताते हैं कि हुजूर कायदे मिल्लत इस्लामिया को क्या क्या ऑफर नहीं हुई, लेकिन आपने सारी ऑफरें अपनी जूते के नोक पर रख दी और रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर कोई सौदा नहीं किया। आज उनकी वो बेलोस क़यादत, बेदाग क़यादत हमें पैगाम देती है कि रसूलुल्लाह के दीन के लिए जब तुम्हें पुकारा जाए तो मैदान अमल में आ जाओ। किबला मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी साहब, आप खुशकिस्मत हैं कि आप उन अकाबिर में शामिल हैं कि रोज़े अव्वल से इमाम शाह अहमद नूरानी के साथ मुंसलिक रहे और आज उम्र के इस हिस्से में भी अल्लामा शाह अहमद नूरानी की बात करते हैं। हमें बुजुर्गों ने यही रास्ता दिखाया है। दोस्तों, सिर्फ मौलाना नूरानी को पाकिस्तान की अवाम नहीं, बल्कि आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने दीन इस्लाम की कितनी बड़ी तबलीग की है। अमेरिका की सरजमीन पर मसाजिद का क़याम करना, यूरोप की सरजमीन पर मसाजिद का क़याम करना, अफ्रीका की सरजमीन पर मसाजिद का क़याम करना और काल अल्लाह काल रसूल को बुलंद करना, ये सिर्फ उस मर्द कलंदर अल्लामा शाह अहमद नूरानी का काम था कि जब पाकिस्तान आते तो निजाम मुस्तफा की बात करते, जब पाकिस्तान से बाहर जाते तो दीन इस्लाम की बात करते, तबलीग करते और सारी जिंदगी आप इसी मिशन से वाबस्ता रहे। तो फिर याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इस दुनिया से जिस वकार के साथ, जिस तहरीम के साथ, जिस तहसीन के साथ अल्लाह ने अपने करीब बुलाया कि रमजान मुबारक में आपने कुरान मजीद की तिलावत की और माए शव्वाल मुकर्रम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस अपने महबूब बंदे को अपने करीब बुला दिया। तो दोस्तों, आज पैगाम इस बात का है कि हम निश्तर फारग में जमा कर ये अहद करते हैं कि हम रसूलुल्लाह के निजाम के लिए मैदान अमल में आएंगे। और अल्लामा शाह अहमद नूरानी की सीरत हमें ये भी बताती है कि जिस मुश्किल दौर के अंदर भट्टो का दौर हो, परवेज मुशर्रफ का दौर हो या ज़ियाउल हक का दौर हो, आप किसी जो है डिक्टेटर से कभी जो है घबराए नहीं, किसी डिक्टेटर से आपने कभी भी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपने पाकिस्तान की बात की, निजाम मुस्तफा की बात की। आज मौलाना शाह अहमद नूरानी की जिंदगी हमें ये दर्श देती है कि पाकिस्तान भी हमारा है, ये रियासत भी हमारी है, ये दीन इस्लाम भी हमारा है। हमारे बुजुर्गों ने इस पाकिस्तान के बनाने में अपना किरदार अदा किया है। हम इस पाकिस्तान को टूटना नहीं देंगे। आज अफगानिस्तान का वजीर खारजा हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है और हिंदुस्तान के अज़ाइम से आप सब जानते हैं कि वो कभी भी पाकिस्तान का खैरख्वाह नहीं है। वो पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, वो पाकिस्तान को नाकाम करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखिए कि 10 मई को आपकी अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया है। आज भी वो गयूर मुसलमान मौजूद हैं जो रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत भी करते हैं और पाकिस्तान की भी हिफाजत करते हैं। तो अहले सुन्नत व जमात, तुम खुशकिस्मत हो। अभी कल मैंने एक बिजनेसमैन का इंटरव्यू सुना, वो नदीम मलिक के प्रोग्राम में कहता है कि अल्लामा शाह अहमद नूरानी वो शख्सियत थी जो गैरों की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे और जिस बात को अल्लामा शाह अहमद नूरानी करते थे मुखालिफ भी तस्लीम करता था कि ये बात इनकी जो है सिर्फ हवा में नहीं है, दलाइल की बुनियाद पर है और प्रूफ की बुनियाद पर है। तो अगियार ने भी इस बात को तस्लीम किया है। लेकिन बदकिस्मती हम अहले सुन्नत की कि हम अपने अकाबरीन को नहीं पहचान सके, हमने उनकी जो है वकार और इज्जत एहतराम को नहीं समझा। हमने हमेशा उनकी जो है मुकाबले में कोशिश की। याद रखिए, जब अल्लामा शाह अहमद नूरानी को इस कराची ने वोट दिया 70 के असेंबली में, आप कौमी असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए, तो सुनियो आपके उस वोट की लाज ये रखी कि अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने असेंबली में जाकर सबसे पहला काम रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की बात की, आईन पाकिस्तान की बात की। और इस आईन में जो पहली शिद आपने शामिल की कि पाकिस्तान का आईन इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान के अंदर कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा, पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान का सदर मुसलमान होगा। ये कितनी बड़ी सादत की बात है। ये सारा क्रेडिट अल्लामा शाह अहमद नूरानी को जाता है। अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने पाकिस्तान के असेंबली में करारदाद पेश की, हम फख्र से कहते हैं। लेकिन हमारे अंदर कुछ काली बेड़े हैं जो अल्लामा शाह अहमद नूरानी का नाम मिटाना चाहती हैं। यही काम तो देवबंदी भी करते हैं, यही काम तो अहले हदीस भी करते हैं। उनका ये दावा है कि
مفتی محمود نے پیش کی، لیکن اسپیکر اور اسمبلی اس بات پر گواہ ہے، اکابرین گواہ ہیں کہ یہ قرارداد پیش کرنے والے صرف علامہ شاہ احمد نورانی تھے۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں تمہیں اتنی ہی بغض ہے کہ تم مولانا نورانی کو یہاں سے مائنس کرنا چاہتے ہو، ہٹانا چاہتے ہو۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی علامہ شاہ احمد نورانی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نظام مصطفیٰ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔